Ani beri bunghalai Maduri Tripura, ani bunghalai Birendra Tripura. Hala ang tini araita duja samaya ani gotona inthaha. Nogana subasu kusa khalai mahalai kusa su ongnai hamnai. Rani bung porobing kumar para. Purwo maniko dewan. Kamu lagi, saya bilang aku keluar. Gaya mudi sekali di sini lah. Kamu lagi. Ayo kaya tu ya. আমাকে নক পাই মানে নরক নুবিমান খানা বরনি অবস্থা সঙ্গে ভিজিট খাইপাইকা যে শুধু অর সিমি জায়গাও সঙ্গে তিনি অর সারগংকে আয়াং পশ্চিম দিকে খানাকা যখন নিনে তঙ্গ গে তারপর তো ওয়াতেই সিজন বা নবারবো ফাইন্যান্স জরা নর নুবিমান এটা বানাইবো বরনি নংনি অবস্থা হামবাই নর নুবিমান খানা जों ताबो फोरबो मानिको देवानो सफायजाक एक्चुअली चिनि ताखु खरकसानि बिनि नक नरक ताबो नुबिमान खाना जे बर अमके बिनि बुसारक अम बिनि हिक जे ताखुनि नक दंमानि ता तिनि मात्र सुरुसिको वातै फाइमानि बे नबार कत त गोबां फायखा गोबांमा रबट बागान नष्ट ओंखा बायखा अमाव जों गोबांमा रिपर्ट खालायखा हाइपानो स्पेशली जों ताबो नकसे नकसे मानायनाय हानि बागै नर नुबिमान खाना गोरै बरबासिनि खुंथाय बारबा गोरै न गोबां गे बरब न कत बति सैमाया नर जतन सैमानो गांकाय अबत बिदन बिसिन नर नुखाना बोसा खरंनाय बिहिक बोसाय बरक तिनि बर थुनाय बर जानाय गे जों नायनाय ए जे जों बोसोक जरा बोसकांगो हेल्प खालायमान गे आं अलरेडी एसडीएम बो सालायका गे फाइनान्स गां आं एसडीएम इनफर्म खालायरका गे बरनो जे नक बायमानि बोसोक जरा जों हेल्प खालायमान गे हिसाबै तो जों 80-90,000 तो जों मानो बाट ता बोसोक जरा बरनो जों हेल्प खालायमान सरकारि बाबे गे बोसकांगो जों नक नितैबो जों सालायनाय गे अब तो जों ताबो बिगन बिसिंति तो जत क्लियर खाइ सालिया हाइपनो नर अवस्था नुखा अमदायके चिनि त्रिपुरा सरक गोबांमा तंनाय जे आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि लिडार्स रंनो सुदु चिनि करबुक साब डिविजन अयनो जागा सिम्बते नर प्लिज थाङै किसा नायदि के एसडीएम अफिसर नर जोगाजोग खालायके जानाय जाहाथे आजागाव चिनि करि बर रंनि बागै फाइनान्शियल हेल्प मानो किसासो नक दांनानि बागै 80-90,000 मानो गांके आसुमाय फनो 50,000 फनो मानै नायदि अ करि टाइमो बेलेनो सुगु हानि बागै आं सानाय चिनि करबुक साब डिविजननि एसडीएम टीम रौनोबो सानाय नरबो जे बरनि परिबारनि अवस्था नायदि गे बरनो दाति दातिनो हेल्प खालायनानै बागै आं नरनिबो कयनाय गे आं चिनि एमएलए सार सन्जय मानिकनोबो कयनाय इसा नाहारदि यांदिगि ते चिनि इएम दलि रियांनोबो आं कयनाय जे चिनि यां किसा नाहारदि असुनो सानाय सरकार को भाग चाहिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अजागाव संख्यालघु सम्प्रदायनि दरदनो शिक्षक चिकनखाय फुनुकनानै बरनो सेलेंखाय फुनुकनानै विभाजन तंगिखायनानै देशनि बरनो बिसिङाव तंकसं तंनाय बरनो बिसिङाव तंकुतां तंनाय बरनो बिसिङाव अराय पराय खायै बरनो विभाजन खायनायनि बागै अजे एक्ट ओ आइन तिनि DYF যুব সংগঠন শ্রী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
सेंट्रल कमिटी अबनो जों सेलेंमोन खुनुगै जों थाजिमा बयनावो ओ जे एक न डोनेशन खालामनानै जों आबनो सकखा आबनो कारिबो दिनै जों मा जागाबो जों 2018 सिने सिनो राज्यबो बीजेपी आईपीएफ नि जुट सरकार दंगाने दाखालाय 2023 नि নির্বাচন ত্রিপুরা মথা ভারতনো এক ধরনের দুকাবাজ বিশ্বাসঘাতকতা খালাই ঠকেবই এক বছরনি বিসিঙ ভারত সরকার থাঙ্কা जों नुखा अ 6 বছর सिनि त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संख्या कमी थांका अ 6 বছর एमप्लॉयमेंट नियुगंलिया अ 6 বছর एसटीजीटी निने बीजेटी থেকে শুরু খালাই বেকান পোস্ট বাড়ি রক 30,000 এর উপরে বেকান পোস্ট जों ডিওয়াইফাই টিওয়াইএফ ছাত্র যুব সংগঠন দাবি খায় দাক্তি খাই ও বেকান পোস্ট রং পূরণ খাই নিংথন দাক্তি খাই सिनो राज्य हास्तेव फेक जांनाय मानै लमुई तंगाने केफेक मानै लमुई तंगाने आबनो दाक्ति बंद खालामनो नोंथन नतुबा भबिष्यत प्रजन्म अंधकार एकटा मोनाक फाजिङ आबो कलगै थांनाय आबोनि बागै तिनि सारा राज्यने सिक्ला टिवाइफाइ नि सिक्लारक तिनि अर कुथुम लाइखा पेराडाइस चमनिन सिनि हिमलाइनाय अरनि सिनि जों ओरियान चमनि थाङै सिनि लुकुतुम पान्दांनाय अर सिनि ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटारि बरम गनां कमरेड हिमोग्रारास भट्टाचार्य बबो बांला बैकिसा कप सानाय बताबुक सानाय नेशार गब्बरे ठेले दाओ युव समाज के हिंदू मुसलमान सम्प्रदाय नाना विभाजने खंडित करे সেখানে তাদেরকে দুর্বল করো আজকে সেই চেহারা চলছে এবং তা অব্যাহত আগামী নির্বাচন কাজে আমাদের কাছে যুবকদের এই দাবি আপনাদের আকাঙ্ক্ষা এটা পূরণের রাস্তা এই দৃশ্য বিক্ষোভকে উপড়াতে হবে কিন্তু কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় সারা দেশের মধ্যে তার প্রস্তুতি চলছে তারা এই নির্বাচনটাকে প্রশাসনিতে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চালাবে কেননা তাদের হাতে হাজার হাজার কোটি কালো টাকা ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর না হলেও এই দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম দুর্নীতিবাজ পার্টি হিসাবে পরিণত হয়েছে এটা আমার কথা নয় ভারতবর্ষের কোন নাগরিকের কথা নয় ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত এই ভারতীয় জনতা পার্টিকে তারা যেভাবে অসাংবিধানিক ভাবে একটা কালো আইন তৈরি করে টাকা তুলেছে আজকে প্রমাণিত এবং সেই প্রমাণ বিলোপেও সর্বশেষ চেষ্টা করে গেছে তারা পারেনি বন্ধুরা তাদের সরকার ত্রিপুরা যে চলছে এখানে যুব বন্ধুরা বলেছেন এখানেও সেই 2018 নির্বাচনের আগে এরকম গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল প্রথম বছরে 50,000 চাকরি পরবর্তী 4 বছরে আরো 6.5 লাখ চাকরি 5 বছরে 7 লাখ চাকরি 5 বছর অতিক্রান্ত হয়ে আরো 1 বছর চলে গেল ত্রিপুরা মথার সাথে যুদ্ধচুরি খেলে সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোট পেয়ে আবার সরকারে বসে আরো 1 বছর অতিক্রান্ত করেছে আমাদের ত্রিপুরার যে কর্মসংস্থানের চেহারা কি এই সেদিন 1 মার্চ বিধানসভাতে কোন বাজেট অধিবেশনে বাজেটের প্রস্তাবে সেখানে সরকারি দপ্তরগুলোতে কর্মরত কর্মচারী নিয়মিত বা অনিয়মিতদের তালিকা প্রকাশ করতে হয় সংখ্যা বলতে হয় কি সংখ্যা বলেছে 2018 ইংরেজির মার্চে যখন বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার বিদায় নেয় তখনও এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকারি তহবিল থেকে নিয়মিত বা অনিয়মিত প্রায় 1,60,000 কর্মচারী বেতন নিত 6 বছর শেষে এটা নেমে এসেছে
1,30,000-এর নিচে, তাহলে তাদের সে 50,000 চাকরে আরো 6.5 লাখ পরবর্তী 4 বছরে কোথায় গেল? ছিটে ফুটো বিভিন্ন বাধ্যকতায়। ফেডারেশনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি এবং উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি তার যে সভাপতি মঞ্চে আসীন আছেন, আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর যে সংসদীয় সদস্যরা আছেন, তাদের নেতা, এক সময়ের যুব আন্দোলনের নেতা কমরেড জিতেন চৌধুরী, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড হিমগ্ন, আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন, ডিওয়াইএফ এবং টিওয়াইএফ এর নেতৃত্ব, সংগঠক, সমর্থক, সক্রিয় কর্মী, ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা থেকে আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। যুবকদের সামনে ত্রিপুরায় না, সারা ভারতবর্ষে জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে চাকরি পাওয়া, কাজ পাওয়া, রোজগার পাওয়া, আয় উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়া, পরিবার প্রতিপালন, একটা সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা, সুন্দর ভবিষ্যৎ। কোথায় কাজ শুনছিলেন? এগুলো বলে আমি আপনাদের ভারাক্রান্ত করব না। আমি যেটা আপনাদের কাছে বলতে চাই সংক্ষিপ্ত সময়ের আলোচনা, বিজেপি সরকার দিল্লির ক্ষমতায় আছে 10 বছর, ত্রিপুরার ক্ষমতায় আছে 72 মাস, 6 বছর। অভিজ্ঞতা কি বলে? বিজেপি সরকার কেন্দ্রে রাজ্যে থাকবে, বেকারদের সমস্যার সমাধান হবে, তারা কাজ পাবেন, বেকারি দূর হবে, এটা অসম্ভব, আকাশ কুসুম কল্পনা। জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে, এটা অসম্ভব। কৃষক, যাদেরকে অন্নদাতা বলা হয়, রক্ত ঝরিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে, মাঠের বুক চিরে যারা ফসল ফলান, তারা খেতে পান না, তাদের ছেলেরা, মেয়েরা অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটায়। তারা ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন, অর্ধাহার, অনাহার থেকে মুক্তি পাবেন। এটা যদি আমরা ভাবি, তাহলে স্বপ্নের রাজ্যে অবগাহন করা হবে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে, এই পরিস্থিতিতে আসন্ন যে লোকসভা নির্বাচন, তাতে পরাস্ত করতে হবে। ক্ষমতায় ফিরে আসতে দেওয়া যাবে না। এটা ত্রিপুরার উপর নির্ভর করছে আমরা এটা মনে করি না। সারা ভারত এবং তার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য অংশ ত্রিপুরা একসাথে মিলে আওয়াজ উঠেছে, বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও, কৃষককে বাঁচাও, যুব শক্তিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো। আমাদের ছেলেরা, মেয়েরা, নবীন প্রজন্ম, যারা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যাতে শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেখানে সুসম্পূর্ণ একটা চেতনা নিয়ে, বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবনা নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে, এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে হটাতে হবে। এদের মধ্যে
উপজাতি আছেন, তপশিলি আছেন, ওবিসি আছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ আছেন। এই সবার প্রশ্নই এর মধ্যে যুক্ত আছে। যদি এটা করা না যায় তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধান, বিজেপি যদি আবার ক্ষমতায় আসে, শুধু আক্রান্ত হবে মনে করলে ভুল করা হবে। এটা তো আক্রান্তই। বিজেপি আবার যদি ক্ষমতায় আসতে পারে, এটাকে ধ্বংস করে দেবে। সংবিধান ধ্বংস করার অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে। নির্বাচনী যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবস্থা আমাদের দেশের সংবিধানের দেওয়া সুযোগের ভিত্তিতে এখনো খানিকটা বেঁচে আছে, এটাকে ধ্বংস করে দেবে। নির্বাচনী যে ব্যবস্থাটাকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের দেশের সংবিধানে যে নির্দেশনামা ছিল, এটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নূতন আইন তৈরি করে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন চিফ জাস্টিস থাকার সময় পর্যন্ত কে ইলেকশন কমিশনের চিফ ইলেকশন কমিশনার হবেন, কারা এই কমিশনের সদস্য হবেন, এটা বাছাই করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব ছিল, সেই দায়িত্ব থেকে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসকে খণ্ডন করেছে প্রধানমন্ত্রী, তার পছন্দের তার মন্ত্রিসভার একজন সদস্য এবং সংসদের বিরোধী দলের নেতা। তিনজনের মধ্যে দুজন বিজেপি। তার অর্থ কি? এই নির্বাচনী যে কমিশনটা হবে, এটাকে বগলদাবা করবার জন্য যা কিছু ছিটে ফুটা নিরপেক্ষতার আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনটা মোটামুটি ভাবে সম্পন্ন করার এতদিন পর্যন্ত সুযোগ ছিল, এটাকেও ধ্বংস করে দেওয়া। বিচার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানের মধ্যে তার যে স্বাতন্ত্র্য, এটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, রাজ্যের যে বিচার ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ আদালত, তার চিফ জাস্টিস এবং এই বিচার ব্যবস্থায় যারা বিচারক, এখানেও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজেপি তাদের পছন্দের লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে এই বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাজে এই যে পরিস্থিতি চলছে, এটাকে মেনে নেবেন। এটাকে মেনে নেওয়া মানে ভারতবর্ষের বুকে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ করে দেওয়া। বিজেপির নেতৃত্বে একদলীয় স্বৈর শাসন, যার অন্তর্নিহিত মূল ভাবনা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করা, সেটাকে সাহায্য করা হবে। তাই আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে এদেরকে পরাস্ত করবার জন্য সারা ভারতবর্ষে যে আওয়াজ উঠেছে, সেই আওয়াজে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন, তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন গত 23-এর বিধানসভার নির্বাচনে আমরা বামপন্থীদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার নির্বাচক মন্ডলীর উদ্দেশ্যে আহ্বান রেখেছিলাম। এই 5 বছরের দুঃশাসনে এরা প্রমাণ করে দিয়েছে এটা গণদুশ্মন, জনগণের স্বার্থের প্রহরী না, জনগণের স্বার্থের সংহারক, দুর্নীতি এবং এই যে সরকারটা সমর্থক হয়ে গেছে। এদেরকে পরাস্ত করুন এবং এদের হাত থেকে ত্রিপুরাকে উদ্ধার করুন। ত্রিপুরায় একটা জনমুখী ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সমন্বয়ে একটা বিকল্প সরকার তৈরি করবার জন্য এগিয়ে আসেন। আপনারা দেখেছেন ভোটের জপন, বিশ্বাসঘাতকতা, বর্ণচূড়া, ময়ূরের পাখনা, কাক তার লেজে বেঁধে যেমন ময়ূর সারবার চেষ্টা করে, আসলে নিজের চেহারা ঢেকে রাখতে পারে না, এরকম করে যারা এই নির্বাচনে
বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে গোপনে বিজেপির সাথে সমঝোতা করে বামপন্থীরা যাতে ফিরে এসে আবার একটা গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল সম্পন্ন সরকার তৈরি করতে না পারে, বিশেষ করে উপজাতি অংশকে বিভ্রান্ত করা, বামপন্থীদের থেকে দূরে রাখা এবং উপজাতি অনুপজাতির মধ্যে বিভেদের যে ফারাকটা এটাকে প্রশস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এরা যদি কাজ না করতো তাহলে কিন্তু এই সরকার আসতে পারে না। 51 থেকে 39, 44 থেকে 31 এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজকের যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতেও এরা যাদেরকেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাক না কেন, তাদের কি গুণাবলী আছে নাই আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাইছি না। এটা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনার বিষয় না। নির্বাচন উচ্চতর পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম, কর্মসূচির লড়াই, দৃষ্টিভঙ্গির লড়াই, বিকল্প পথের নিশানা দেখাবার লড়াই। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশের যে আওয়াজ উঠেছে বিজেপিকে পরাস্ত করো, আমাদের ত্রিপুরা তো বিধানসভার নির্বাচনে যেটা একেবারে দুর্গড়া এসে বিশ্বাসঘাতকদের জন্য বাস্তবায়িত করে গেল না, এই লোকসভার নির্বাচনে ওই বিশ্বাসঘাতকরা এদের পেটে ঢুকে গিয়ে এই নির্বাচনে ওদের পরাজয় রুখবার জন্য ওদের প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করে দিল্লির বুকে এই ফ্যাসিস্ট সুলভ শক্তিকে ক্ষমতায় রেখে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা কাজ করছে তাদেরকে পরাস্ত করবার জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে। এখানে আমাদের আবেদন থাকবে, শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বললে হবে না, প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে আত্মম্ভরী মনোভাব নিয়ে নিজেদের ক্ষমতার পরিমাপ এটা নিজেদের মতো করে হিসেব নিকেশ করে সবাইকে উপেক্ষা করে যদি কেউ নিজেরাই মনে করেন বিজেপিকে এরকম কিছু ভাবনা চিন্তা সম্পন্ন যে রাজনৈতিক দল তারাই পারবেন, তাহলে এটা তারা ভুল করছেন। সেই জায়গায় ত্রিপুরার বামপন্থী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন যে সমস্ত জনগণ, তাদের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ করে যুব শক্তিদের উদ্দেশ্যে আহ্বান করব, ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে দিন যত এগিয়ে আসছে এই নির্বাচনের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় প্রকৃত অর্থে এই ফ্যাসিস্ট বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য, সংবিধানকে রক্ষা করবার জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার যে মতাদর্শ তাকে সুরক্ষিত করবার জন্য, এবং এগুলো রক্ষিত যদি না হয় জিনিসের দাম কমবে না, চাকরি হবে না, ফসলের ন্যায্য দাম পাবে না, এবং সুস্থ যে সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা যাবে না, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থাকবে না, এবং অসুস্থ মানুষ যারা তাদের চিকিৎসা, ঔষধ পত্র এগুলোর কোনো গ্যারান্টি থাকবে না, ছোট বাজারে যারা ব্যবসায়ী তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন, দেয়ালের পিঠ থেকে গেছে, তাদেরকেও রক্ষা করা যাবে না। তাই আমি আমার কথা শেষ করার আগে এই আবেদন করব, জীবন তো একটাই, মানুষ একবারই জন্মায় এবং পৃথিবী থেকে তাকে এক সময় বিদায় দিতে হবে, কিন্তু এই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যৌবন। আপনারা এই যুব শক্তি আজকে এখানে সমবেত হয়েছেন, জীবনকে বাজি রেখে আপনাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, ভবিষ্যৎকে রাগিয়ে তুলবার জন্য, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শপথ নিয়ে সারা ভারতবর্ষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই ত্রিপুরার নির্বাচনে দুটো আসনেই বিজেপিকে তার সহযোগীদের পরাস্ত করে প্রকৃত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য সামনের দিনে যারা বাছাই প্রার্থী হিসেবে আপনাদের সামনে দাঁড়াবে তাদেরকে জয়যুক্ত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এই আহ্বান আপনাদের সামনে রেখে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। ভালো থাকবেন, আমার নমস্কার নেবেন।
কি হয়েছে আজকে এখানে? শ্যামলী দেবের বাড়ি আগুন লাগছে। হ্যাঁ, কিভাবে লাগছিল? কিভাবে লাগছিল? গেসের থেকে শুনতেছি আগুন লাগছে, আমরা দৌড়ে যাইছি। আপনার স্থানীয় তো? হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম দীপু দেব। কোন জায়গা এটা? এটা লংলির ফার। কয় নং ওয়ার্ড? আমরা আসলে গ্রাম অঞ্চল, তারা এলেও 15 নং ওয়ার্ড। ঠিক যাই না, 15 নং হইতে পারে। এটা কি পুরা জ্বলে গেছে না বাড়িটা? মোটামুটি তো চলে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। প্রচুর, তখন খোয়া যাইতো না, তবে তারা একটু পুরা ঘর চলে গেছে। কি করে তাই না? অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের মাস্টার। ফায়ার সার্ভিস আইছে? ফায়ার সার্ভিস আইছে, কিন্তু ভালোভাবে নিভাইতে পারতেছে না। আপনার নামটা জানি কিতা হয়েছিল? আমার নাম দীপু দেব। সবই লিয়ে গেছে। আমার বাড়িতে আমরা ফ্যামিলি সবাই মামাতো ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। যাওয়ার পর আপনার সম্ভবত সন্ধ্যার সময় করছে, চুরি করছে। আমার ঘরের লকার টকার যা আছে বাইঙ্গা একদম টাকা আছিল LIC 20 টাকা আছিল, এটি মানে আমি গাড়ির কিস্তি টিস্তি একটা জায়গাতে রাখি, ওই জায়গার মধ্যে টাংটা ভাঙছে, ভাঙে সে টাকা টুকা নিয়ে গেছে। আর ওই ঘরের যা জিনিসপত্র আছে সব লন্ড বন্ড করে দিয়ে গেছে। কোন জায়গাটা? বাড়ির মালিকের নাম কি? কৃষ্ণচন্দ্র। আজকে বাড়িতে আইসে বাবারে আজকে সকালবেলা পাঠাইছি, বাড়িতে গরু টুরু আছে দেখতে বললে, বাড়িতে গরু টুরু বেগুন আয়া দেয় গিয়ে এই অবস্থা। কত টাকা আসলো টোটাল? 15,660 টাকা। সোনালঙ্কা টাকা কিছু নিছে? স্বর্ণলঙ্কারটা নিছে না, নাই। ক্যাশ টাকা লয়ে গেছে? চেষ্টা করে লয়ে গেছে। পুলিশের বিষয়টা জানাইছেন? না, এখন পুলিশে কইছে, জানাইছে, পুলিশ আইব কইছে। পুলিশ আইতেছে? কিন্তু বাড়ির মালিকের নাম জানি? কৃষ্ণচন্দ্র স্যার। আমার পরিবার মোদি পরিবার। ইশতেহারে ঢুকবো, এটা কিন্তু ইশতেহারের জন্য নেওয়া হইতেছে, নির্বাচনের আগে ইশতেহার মানে আজকে 13 প্রতাপগড়ে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি এখানে মোদিজির বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, যে উনি যে রাষ্ট্র গঠনে সাধারণ মানুষেরও যে সহযোগিতা চান, তারই একটা আমরা এখানে রূপ দেখতে পাচ্ছি। এখানে উনি যখন প্রচারক ছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি, উনি অনুধাবন করতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের কিছু চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার আছে। তার উনার সেই চিন্তাধারা থেকে উনি এবার যখন আমাদের সামনে লোকসভা ইলেকশন, সেই লোকসভা ইলেকশনে পরে আমরা তো বিজেপি আসছি 400 পার, এটা তো সবাই এবার জানে, কিন্তু আসার পরে রাষ্ট্রকে আরো কিভাবে সুন্দর করে গঠন করা যায়, তার জন্য সাধারণ মানুষের থেকে মতামত নিয়ে রাষ্ট্রের কাজে মানুষের যে একটা চিন্তাধারা থাকে, বা মানুষ যে রাষ্ট্র হিতে কাজ করার জন্য সবসময় একটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকে, তারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ওনার সেই পত্রক আমরা আজকে এখানে দিচ্ছি, বা এই ড্রপ বক্সে আমরা দিচ্ছি যে এটা দিল্লিতে যাবে। এবং যদি যুক্ত হয়, আমরা আগেও লক্ষ্য করতে পেরেছি যে ত্রিপুরা সম্বন্ধে উনি ওনার মন কি বাতে অনেক কিছু বলেছেন, তাই কাজে যুক্ত হয় রাষ্ট্র গঠনে, তার এই যুক্তি যদি যে কোনো কেউ যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্যতা পায়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা স্থান পাবে আমাদের দিল্লিতে ম্যানিফেস্টোতে, এবং হয়তোবা ওনার নামটাও লিখিত থাকবে। আপনার পরিচয়টা? আমি ত্রিপুরা প্রদেশের SC মোর্চার সভাপতি। আর আজকের অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ভাইদেরও একটা বিশাল অবদান থাকবে, তারাও তাদের মতামত বা তারা কিভাবে রাষ্ট্রটা চলবে বা কি করলে আরো ভালোভাবে চলবে, তার জন্য তাদের থেকেও আমরা একটা সাজেশন চাইছি। তার জন্য আজকে বিরাট একটা মাত্রায় আমাদের সাংবাদিক ভাইরাও এখানে উপস্থিত হয়েছে। আর আমরা এই মন্ডল প্রেসিডেন্টে 13 প্রতাপগড় মন্ডলে আমরা এসেছি। এখানে এটা কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে হয়েছে। কিষাণ মোর্চার সভাপতি আছেন এখানে আমাদের সমীর বাবু, আর মন্ডল সভাপতি আছেন জিতবাবু। আর খুব সুন্দর পরিবেশে এখানে আমাদের সবার মতামত আমরা কালেকশন করছি। আপনার নামটা? আমার নাম অরবিন্দ দাস।
파인드 하시네. Mang ra. Mang ra.
मोबाइल पहले भी हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट a candidate which was from our side, my sister has been chosen to represent because मैं नहीं चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अग्रीमेंट की कोई प्रॉब्लम आए। लॉजिकली दिल्ली में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एक सही आदमी को जाना था, सही व्यक्ति को जाना था और इब्राहिम बीजेपी ने डिस्कशन के बाद हमने एग्री किया है कि शी वुड बी द बेस्ट कैंडिडेट जो हमारा सोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें सॉल्व करने एक चांस अरे दो चीज़ों और टारगेटिंग एकदम टारगेट मैंने क्या कहा था कि मैं अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूँगा जिसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया, मैं उनको रुलाऊंगा जिसने मुझे रुलाया। मैं आम आदमी आई लव माई पीपल, आई ऑलवेज बी विद दैट पीपल, आई एम नॉट फाइटिंग माई सेल्फ। और जिनको टारगेट करना है 25 साल तक आप रूल कर रहे थे दूसरा में, इट इज़ वेरी क्लियर किसका अंडरस्टैंडिंग किसके साथ है, आज कौन किसके संग अलायंस में जा रहा है ये तो हमें पहले से मालूम पड़ गया। कौन एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता था लेकिन एक ही सरकार जीती थी त्रिपुरा में, तो वो छोड़ दीजिए, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। पूरे इंडिया में लोग मान रहे हैं कि यहाँ में भी कोई चांस ही नहीं है कोई जीत के आने की, कोई चांस ही नहीं। I don't think we should give them too much importance. आपका क्या मैसेज रहेगा for the people of Tripura? Well, we are all here to work together for the people of Tripura, and I will give my best. I will see that whatever we are trying to do, and we will try and complete that. Thank you very much for your support. आपको सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, and I'm sure the blessings of my grandfather is also there, and your blessings is the most important. Thank you so much. Thank you. I'm very happy that they जो त्रिपुरा मता को भी समझ सकते हैं बीजेपी के पुलिस में, तो इसमें हमारी अग्रीमेंट रही है कि हम लोग जॉइंट कैंडिडेट एंड आई एम वेरी हैप्पी हमारा एक ही लक्ष्य है अपने त्रिपुरा का अग्रीमेंट हुआ आने वाले 6 महीने में कैसे इसको हम लोग टाइम फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये रोड ब्लॉक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो गरीब सेवेंटी ईयर्स के बाद अगर हमें अधिकार मिलता है तो इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं पड़ता है, जाति का चीज। जो हमारे हमें रोड ब्लॉक नहीं करना। मैंने देखा है कि इससे पहले भी बहुत बार एग्रीमेंट्स हुए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से नहीं। इसी के लिए बीजेपी से हमने बात करके ज्वाइंट सेलेक्ट किया है हमारी खेती और मैं जानता हूँ कि ये कैंडिडेट जीतने के बाद हमारा एक जो अकॉर्ड हमने साइन किया है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि नुकसान करने के लिए बहुत लोग हैं, हमारे लोग 75 साल से बहुत सफर करते हैं। आज अगर हम कोई दे सकते हैं तो मेरी पार्टी या कोई भी पार्टी से बड़ा अंत में हमारी त्रिपुरा कष्ट में मिलना चाहिए और इसी के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ में रहूँगा और हम
पहले बोल रहे थे, पहले आपका स्लोगन था पहला जाति उल्ला पार्टी, मगर आज आपकी फैमिली से कैंडिडेट बना है, तो इसको लेके क्रिटिसाइज हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? इंडिया में नहीं। और दूसरा बात है, मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट हूं, मैंने क्या बोला, उल्ला जाति उल्लो पार्टी। आज भी पार्टी का नहीं सोचकर जाति के बारे में सोचकर मैंने कैंडिडेट दिया है। सिंबल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है अपने लोग। आप लोग अगर ये बात समझ सकते हैं, तो अगर आपको पार्टी ही बचाना है, तो कांग्रेस और सीपीएम ने जो अंडरस्टैंडिंग किया है, इससे कितना नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। मैं भी कांग्रेस का एक वॉरियर था, मैं जानता हूँ 30 साल तक 25 साल तक उनको नौकरी नहीं दिया, रेगा से बाहर रखा गया, बहुत लोगों की उम्र पार हो गया, सीपीएम ने उनको नौकरी नहीं दिया। आज आपकी पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, यहाँ में हमारे वर्कर्स। तो ये सब बात करके मैं अपना स्पेस नहीं देना चाहता हूँ। वो लोग 25 साल तक राज कर रहे थे, क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में, कहाँ गए उनका हमला? आज डेमोक्रेसी बचाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में क्या होगा? तो ये सब बात के लिए मैं इसमें महत्वपूर्ण नहीं देता हूँ। और मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया ये लोग नहीं जीत रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को गलत रास्ते में क्यों लेता हूँ? मैं उन्हीं के साथ बात करूँगा तो हमारे लोगों को कुछ दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही सरकार है। सर, आपका पार्टी का फाउंडेशन हुआ था सीएए के लेकर, बासा बुहुई दङ मणिमनलाय सेलेना त्रिपुरा जुहेल त्रिपुरा आनि बुरि बुंहलाय माधुरी त्रिपुरा आनि बुंहलाय बिरेन्द्र त्रिपुरा हाला आं तिनि आराइता दुइटा समय आनि गथना ओइन थाहा नगानो सुबासु कुसा खालाम हालाय कुसा सु औनाय हामनाय रानि बुं परबिन कुमार पारा पूर्व मानिक देवान আমাকে নক বাই মানে নরক নুগুইমান খানা বরনি অবস্থা जोंबो ভিজিট খাইপাইকা যে শুধু অর সিমা থাকাবো সঙ্গ তিনি অর কারগংকে আয়াং পশ্চিম দিগিবো খানাকা যখন নিন তঙ্গ গে তাবো তো ওয়াতাই সিজন বা নবারবো ফাইনাল জরা নর নুগুইমান কাবো নাইবো বরংনি নংনি অবস্থা হামবাই নর নুগুইমান খানা जों ताबो पूर्व मानिक देवानो सफायजाक एक्चुअली चिनि ताखुक खरकसानि बिनि नक नरक ताबो नुगुइमान खाना गे बर अमके बिनि बुसारक अम बिनि ठीक गे ताखुकनि नक तंगमानि ता तिनि मात्र सुरुसिको वातै फाइमानि बे नगर कत त गोबां फायका गोबांमा रबट बागान नष्ट ओंखा बायखा अमो जों गोबांमा रिपोर्ट खालायखा हाइफानो स्पेशली जों ताबो नकसे नक मानायनाय हानि बागै नर नुगुइमान खाना गोरै बरबासिनि खुंथाय बारबा गोरैनो गोबां गे बरब न कत कतरबती सैमाया नर जतन साइमानो गांकाय अबत बिदिनो बिसिनि नर नुखाना बोसा खरंनाय बिहिक बोसाय बरक तिनि बर थुनाय बर जानाय गे जों नायनाय ए जे जों बोसोक जरा बोसकांगो हेल्प खालायमान गे आं अलरेडि एसडीएम बो सालायका गे फाइनान्स सिगां आं एसडीएम इनफर्म खालायरका गे बरंनो जे नक बायमानि बोसोक जरा जों हेल्प खालायमान गे हिसाबै तो जों 80-90 हाजार तो जों मानो बाट ता बोसोक जरा बरंनो जों हेल्प खालायमान सरकारि बाबे गे बोसकांगो जों नक नितैबो जों सालायनाय गे अब तो जों ताबो बिगन बिसिंति तो जत क्लियर खाइ सालिया हाइफोनो नर अवस्था नुखा अमदायके चिनि त्रिपुरा सरक गोबांमा तंनाय जे आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि लिडार्स रंनो सुदु चिनि करबुक सब डिविजन अयनो जागा सम्पते नर प्लिज थाङै किसा नायदि के एसडीएम अफिसर नर जोगाजोग खालायके जानाय जाहाथे आजागाव चिनि करि बर रंनि बागै फाइनान्शियल हेल्प मानो किसासो नक दांनानि बागै 80-90 हाजार मानो गांके
asumai efono 50,000 pon manai nai di o keri taimo beleno sugu haini bagai ang sanai Chini Korbuk sub division ni SDM team rong no sanai norogo je boroni poribar ni অবস্থা নাই di ge borong no dati datune help klainan bagai ang no kani bo koinai ge ang Chini emle sar sonjay maning no bo koinai isa nahardi yang digi te Chini yam doli riang no bo ang koinai je Chini yang isa nahardi osuno sanai ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও জায়গাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়নি দরদ শিক্ষক চিকনখাই ফুনুকনাनै বরং सेलेंखाय फुनुकनानै বিভাজন তৈখানে দেশনি বরং বিসিङो টংকসং তংनाय বরং বিসিङो টং কুতাं তংनाय বরং বিসিङो অরাই পরাই খাयै বরং বিভাজন খাইনি বাগै ও যে অ্যাক্ট ও আইন তিনি ডিওয়াইএফআই ডিওয়াইএফ যুব সংগঠন শ্রী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি অবরো जों सेलेंमों फुनुगै जों थाजिमा बयलावो ও যে এক নতুন খাইমানে जों আবনো সক্ষা আবনো কারিব তিনি जों ও জাগাব जों 2018 সিনে সিনো রাজ্য বিজেপি আইপিএফ তে জোট সরকার তংমানে তাকালাই 2023 নে নির্বাচন তীব্রামথা বরগ্ন এক ধরনের দুকাবাজতে বিশ্বাসঘাতকতা খালাই ঠকেবই এক বছরনি বিসিङ বরক সরকার থাংখা जों नुखा ओ 6 বছর सिनि त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संख्या कमी थांखा ओ 6 বছর एमप्लॉयमेंट नियोग गंलिया ओ 6 बছর एसटीजीटी निने बीजेटी থেকে শুরু খাই বেকান পোস্ট বাড়ি রক 30,000 উপরে বেকান পোস্ট जों ডিওয়াইএফআই ডিওয়াইএফ ছাত্র যুব সংগঠন দাবি খায় দাক্তি খাই ও বেকান পোস্ট রং পূরণ খাই নিংথন দাক্তি খাই Chino राज्य o hastewa phek jangnai manai lomui tongmane ke phek manai lomui tongmane abono dakti ke bondo khani nungthon notoba bobishot প্রজন্ম অন্ধকার একটা মনাক ফাচিঙো আবো কলগই থাংনাই আবনি বাগৈ তিনি সারা রাজ্যনে শিকলা ডিওয়াইএফ नि শিকলারক তিনি অর কুতুম লাইখা প্যারাডাইস চমনিন সিনি হিমলাইনাই অরনি সিনি जों ओरियान चमनिउ थांगासिनो लुकुतुम पान्दांनाय अर सिनि ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटारि बरमगोनां कमरेड हिमग्रारास भट्टाचार्य बब बांग्ला बैकिसा कक सानाय बताबुक सानाय नेशार गब्बरे ठेले दाओ युव समाज के हिंदू मुसलमान सम्प्रदाय नाना विभाजনের